والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجة إليه ولا تنسانا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بادئ ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الفرصة الطيبة نتمكن من خلالها أن نجتمع في هذا المكان المبارك لنستأنف قراءة أهم متن أو من أهم المتون العقائدية التي ألفها سيد الإمام محمد بن يوسف السنوسي المتوفى سنة 895 للهجرة، وهي كتاب المقدمات. وها نحن سنعتمد على كتاب شرحه المؤلف نفسه وهو الإمام السنوسي، وهو الكتاب شرح المقدمات. لكننا ربما سننتقل بين هذه النسخة وهذه النسخة، لأن نسخة الإمام نسخة الأستاذ السيد الشيخ نزار حمادي كان عنده نكت وفوائد مهمة، وكذلك المؤلف الطبعة دار التقوى تحت أو حققه الأستاذ أنس الشرفاوي، كذا هناك بعض الفوائد ونكت مهمة لا ينبغي أن يفوتنا طلبة العلم. لكن هذه الحصة وهي حصة الأولى، وهي عبارة عن مقدمة لهذه العلوم. أحببت أن أقرأ المقدمة التي وضعه الأستاذ الشيخ سعيد فودة في هذا الكتاب. أنا لا أعرف هل عندكم هذه الطبعة؟ ليس عندكم. هذه الطبعة نادرة، الطبعة لمؤسسة المعارف، طبعة قديمة، والآن ربما أصدره إصدار جديد تحت مكتبة الإمام ابن أرفع الورغمي، لكن لا مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأستاذ سعيد عبد اللطيف فودة، وهو بالمناسبة موجود في ماليزيا الآن، ونحاول قدر الإمكان أن نستضيفه ونسمع منه مباشرة وندرس عنده مباشرة، فهو من متكلم الأشاعرة المعاصرة الآن. أنا أعتبره من عمدة أو من أعماد المذهب الأشعرية المعاصرة، يعني أستاذ عبد اللطيف سعيد فودة، كذلك الأستاذ الدكتور خالد زهري حفظهم الله تعالى ورعاه ونفع بهما الأمة. نعم، المقدمة الأستاذ عبد اللطيف سعيد فودة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة الإيمان، نترجم أهمها فقط، وأخرجنا بفضله ولطفه من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. الحمد لله الذي أرسل إلينا بمنه وكرمه الأنبياء والرسل ليوصلوا إلينا هدايته التي يترتب على التزامها الفوز بالجنان والتمتع بالنعيم الباقي وتجنب الكفر والآلام العذاب السرمدي. الحمد لله الذي اختصنا بخير رسله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وجعله لنا قائدا ومرشدا ومعلما وهاديا. ونسأل الله جل جلاله أن يحفظنا في حياتنا على ما يرضيه، ويختم أعمالنا على خير الأعمال، وأن يفيض علينا من منه وكرمه في آخرتنا، ويجنبنا سوء الأحوال في دنيانا. والله الهادي وهو الموفق إلى كل خير. أما بعد، فإن خير ما يحتفل به المرء في حياته العمل على تحصيل الإيمان. Sebaik-baik perkara yang patut kita bersungguh-sungguh ialah untuk mentahsilkan iman.
wa tathbiti fil jinan, dan memasakkan dia di dalam jinan, dalam hati. Wa inna awkadal ulum fi haqqil mukallafin huwa ilmu tauhid wal iman. Ilmu yang paling utama ialah ilmu tauhid dan ilmu iman. Idh bihi tudrakul ma'arif al-ilahiyah. Kerana dengan ilmu ini akan mendapatkan ma'rifah ilahiyah, mendapatkan ilmu tentang ketuhanan al-asasiyah. Wa tatahalla ar-ruhu biha litakuna ahlan lidukhulil jinan, dan supaya roh itu dapat apa kita panggil, berhias dengan ilmu ini, yang mana ilmu ini perlu supaya boleh menjadikan kita sebagai ahli untuk masuk dalam janan atau jinan, al-jinan, iaitu syurga. Walau iktasara al-mar'u tula umrihi, kalaulah manusia itu memfokuskan sepanjang hidup dia min a'mali 'alal wajibat, untuk beramal dengan kewajipan, washtaghala fi ma siwa dhalika, dan menyibuk-nyibukkan diri selain daripada perkara tersebut, atau perkara bitahsilil iman, iaitu memfokuskan untuk mendapatkan ilmu keimanan, wa tahaqquq bihi lakafahu, nescaya itu sudah mencukupi bagi dia, wa ja'alahu fi ahsani hal, dan dia menjadikan ilmu ini pada ahsanil hal, wa tarattaba alaihi ridha min al-malik ad-dayyan, akan mendapatkan keredaan Allah Ta'ala, wala faza fawzan 'azima, dan nescaya dia akan menang, dia akan beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar. Wa ayyu fawzin ya'lu 'alal fawzi bid daril akhirah, ada lagi kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan di hari akhirat. Allahumma ja'alna min ahliha, amin. Wa qad ya'tana ulama'u ahli sunnati ashadda inayatin bitahqiqi ulumil iman. Ulama kita telah bersungguh-sungguh membantu dengan bantuan yang sungguh-sungguh untuk mentahqiqkan ilmu-ilmu keimanan ini, wa bitawdihi ma'alimil aqaid, dan menjelaskan isu-isu akidah ataupun teras-teras akidah, bil kutubil adidati, dengan banyak kitab-kitab, wa ta'lifat al-munifati syarifah, yang menerangkan. Walam yazalu fi kulli zamanin, dan masih tetap sahaja pada setiap waktu, yang tanuna bidzalika, mereka masih lagi berkhidmat ataupun mengkhidmati kitab ini. Sebenarnya ada PDF kalau tak silap yang ni, kan? Boleh download PDF. Wa yahudduna ahla zamanihim 'ala al-hirsi 'ala itqan ilmi at-tauhid, dan orang zaman mereka itu sangat-sangat harisun, sangat-sangat sangat-sangat menjaga ataupun bersungguh-sungguh dalam nak menekuni ilmu tauhid, wal amalu bi muqtada adh-dhahir wal batin, dan beramal dengan tuntutannya yang zahir dan batin. Wa min haula'il ulama alladhina amman naf'i bi ta'lifihim, antara ulama yang banyak menulis baina ahli sunnah al-imam as-Sanusi rahimahullahu ta'ala, wa a'la min sya'nihi fil akhirah, faqad intafa'atin nasu bi kutubi hadzal hibr al-imam, wa innaka latara min ta'lifatihi ma ta'jaba lahu wa tu'jibu bihi, fa innahu awda'a fiha min daqa'iq ilmi at-tauhid. Dia telah meninggalkan kepada kita detail-detail ilmu akidah dan petunjuk-petunjuknya, ma la tajiduhu bidzalika al-uslubul jamil wa tahqiqil badi' al-mutamayyiz fi kutubi ghairihi, yang tidak kita ketemui dalam kitab-kitab yang lain selain daripada beliau. Wa qad ahata bi atrafi masaili hadzal ilmi syarif. Dia telah menjelaskan dia telah cover semua isu-isu akidah ini. Thumma innahu badala was'ahu litaqribi mabahithihi litullabil ilmi wa katabahu wa kutubahu nafi'atun mujarrabatun kama yaqulul ulama. Kitab beliau ni adalah sangat bermanfaat, ada mujarrabat. Imam Sanusi ada mujarrabat kama yaqulul ulama, wa nahnu qad jarrabnaha wa ghayruna qad fa'ala dhalika, katanya Syekh Sa'id Faudah. Wa kanat kutubuhu rahimahullahu ta'ala fatihatan rahimahullahu ta'ala fatihata khairin litullabi hadzal ilmi syarif. Wa kam minan nas alladhina intafa'u bima allafahu hadzal imam, wa innaka la ta'dimu an tajida fi kutubihi as-saghirati wat-tawilati
fawaida azizatin la tanaluha fi ghairiha. Kamu akan dapati dalam setiap buku-buku muallafat beliau, sama ada yang kecil ataupun yang besar, faedah-faedah yang sangat besar. Imam Sanusi ada banyak lagi kitab yang belum ditahqiq. Cita-cita saya ialah nak mentahqiq kitab-kitab Imam Sanusi yang masih lagi kecil. Wa hiya ibaratun an risalat atau muqtatafat. Kadzalika fawaid lil Imam Sanusi itu masih lagi belum ditahqiqkan. Cita-cita saya nak buat benda tersebutlah. Wa yahushu laha wa waybashu wa inna al-alima wa talib al-ilmi ghairu ghaniyyin an muraja'ati kutubihi al-mukhtasarati wal mutawwalah. Mesti kena rujuk kitab dia yang besar atau yang kecil. Fa fi kulli minha khairun wa faidah. Ada kebaikan dan ada faedah. Wala naqulu dzalika limujarradi targhibi bi qiraati kutubi. Bukanlah nak suruh menggemarkan untuk baca kitab dia sahaja, bal innana nukhbiru amma wajadnahu bi anfusina, tapi kami sebutkan apa yang kami rasa. Wa man nadhara fiha arafa ma arafnahu. Siapa yang tengok nescaya dia akan tahu apa yang kita ketahui. Wa saddaqa bima qulnahu, dan membenarkan apa yang kita katakan ini. Wa li'azimi sya'nil Imam Sanusi bima harrarahu min ilmi tauhid. Dan disebabkan besarnya qadar Imam Ghazali ini, Imam Sanusi ini, bima harrarahu, apa yang beliau tulis tentang ilmu tauhid, fa innaka taral mutaakhirina minal ulama. Kamu melihat orang-orang mutaakhir daripada ulama, alladzina ja'u ba'dahu, yang datang setelah beliau, fi zamani, pada zaman ini, qad i'tamada mu'azzamuhum ala kutubi, semuanya pakat berpegang dengan kitab beliau. Fashtaghalu biha syarhan wa tadrisan, lalu mereka mengisytighalkan dengan kitab-kitab beliau tadi itu dengan menulis syarah dan mengajarkan. Wa aktsaru min at-ta'liqi 'alaiha li nathri fawaidiha, dan mereka memperbanyakkan ta'liq, komentar-komentar terhadap kitab-kitab tersebut untuk menyebarkan faedah-faedah dia. Wa ibahati 'atri raihatiha lin-nasi ajma'in, dan nak menyebarkan bau wangian kitab-kitab beliau tadi itu kepada manusia keseluruhannya. And in fact memang betul, kitab Imam bermula daripada Imam Sanusi. Bila Imam Sanusi buat magnum opus dia, Ummul Barahin, dan hawashi dan syarah dan hawashi kitab beliau itu, ulama setelah beliau akafu alaihi, semuanya pakat fokus kepada kitab-kitab Imam Sanusi sahaja. Maknanya semuanya tiru resmi Imam Sanusi dalam menulis kitab mereka, baik kitab-kitab Melayu secara khususnya maupun kitab-kitab yang Arab secara umumnya. Kitab Melayu itu setelah saya kaji ataupun baca kajian orang lain, lalu kita pun menghimpunkan maklumat tersebut, saya dapati terdapat berapa? Lebih daripada 40 buah. Sikit 40 ni. Kau ada 100 lebih, saya tak ingat. Tapi satu amount yang sangat besar. Semuanya mengikut Imam As-Sanusi dalam penulisan kitab. 40 kan? 40 lebih lah, 40 lebih. Ya. Nanti cek balik. Makalah, saya tulis makalah, saya nak publish dekat Braille. Tapi tak tahu lagi. Orang tak jawab. Lal qabul wal rafd. Baina. Walidzalika fa innal mar'a la yata'ajjabu min kathrati التأليفات التي حبرها كبار المحققين والعارفين على كتب هذا الإمام. ولكن عجبه يزول ودهشته ودهشته تضمحل عندما يمارس فهم كتبه فيعرف مقدار ما فيها من دقائق وحقائق فيدرك عندئذ أن العلماء ما عظموه فوق قدره. Ulama tu bukanlah memuji mereka tu lebih-lebih, dan mereka mengangkatnya itu lebih-lebih. Wa ma syahadu lahu illa bi ba'd ma asyhada alaihi. Tetapi memang itulah qadar Imam Sanusi, sehingga kan dipuji oleh ulama, diangkat oleh ulama. Wa inna ma zilna nahuddun nas ala qiraati kutubil Imam Sanusi wal ihtimamu biha mundu sanawatin adidah wa nahussu
himamut tullabi wal bahisin ala tanqibi amma auda'ahu fiha. Kita menggalakkan para pelajar ni untuk tanqib, untuk meneliti apa yang ditinggalkan oleh beliau dan diletakkan di dalam kitab tersebut. Wa nasharu ma'athiraha bainan nas, sebarkan kepada manusia. Wa dzalika lima na'lamuhu min 'azimi faidatiha wa miqdari aidatiha. Walil Imam As-Sanusi kutubun adidah, faminha al-muqaddimat allati nuqaddimu laha, sekarang ni kitab ni, wa sughra ummul barahin wal wusta wa kutub wal kubra wa syarhul jazairiyah, wa man qara'a hadhihi al-kutub wa wa'aha iktafa bi idznillah ta'ala fi ilmi tauhid. Siapa-siapa yang baca kitab-kitab ni insya-Allah cukup. Wa tamakkana min al-adillati wa 'arafa mawatin al-khilaf. Dia akan dapat tamakkun dengan adillah-adillah, dapat menguasai adillah dan mengetahui di manakah tempat titik khilaf wal wifaq dan titik temu fi katsirin minal masail, dalam banyak masalah. Wa takawwanat indahu malakatun, dan akan adalah di sisi orang tersebut malakatan, akan malakah, kemahiran. Wa ma'lumatin adidatin yastati'u biha an yakuna naqidan mumtazan, dia boleh menjadi seorang naqid, pengkritik yang bagus, pengkritik yang bukanlah pengkritik yang negatif punya ni, bukan pengkritik yang positif, bukan kerja dia nak kritik je, maknanya kritik yang bernaslah. Amal muqaddimat wa syarhuha fa inna hadzal kitab ala sighari hajmihi ihtawa ala durarin, walaupun dia kecil tetapi mengandungi durar, mutiara-mutiara, wa fawaida fi ghayatil lutfi wan nafasa, yang sangat-sangat rare, yang sangat-sangat luar biasa. Wala yakhlu wahidun min kutubis Sanusi min dalika, semuanya mempunyai perkara itu. Wa qad allafahu al-Imam Sanusi liyakuna mumahhidan wa madkhalan li dirasati kutubihi al-ukhra, dia meletakkan kitab ini sebagai madkhal, mumahhid, tamhid. Apa tamhid ni? Persediaan untuk masuk kitab, untuk belajar kitab-kitab beliau yang lain. Wa baqi kutubi usuluddin, begitu juga dengan kitab-kitab usuluddin yang lain. Wa auda'a fihi idafatun wa auda'a idafatan ila dhalika ba'd al-buhuth al-latifah, dan beberapa perbahasan yang latif, kama fi bahthihi fi ta'alluqatil qudrah, seperti perbicaraan beliau tentang ta'alluq sifat qudrah. Wa khilafatil a'immati fi dhalika wa tawjihiha wa fi taqlid wa asbabihi an-nafisah haythu abda'a fi dhikri ba'd al-asbab al-inhiraf ba'da al-huda 'inda ba'd man tajtaluhu shayatin al-hawa wa ma ahsana ma dhakarahu fi mas'alati at-takfir wa darajatil kafirin. Begitu juga permasalahan tentang takfir dan derajat-derajat orang kafir. Wa bayani aqwalil ulama muqaddimihim wa mutaakhirihim fi takfiril mubtadi'ah, begitu juga tentang pendapat ulama mutaqaddimin mutaakhirin dalam mengkafirkan mubtadi'ah. Wa isyaratuhu ila ikhtiyari adami takfiri lil mukhalif fi daqaiqil masailin nadhariyah, dan juga isyarat tentang ikhtiarat al-kalamiyah beliau, ikhtiyaratil kalamiyah beliau tentang ketiadaan ataupun ketidakharusan untuk mentakfirkan orang yang mukhalif dengan pendapat beliau fi daqiqil masaili an-nadhariyah, pada masalah yang detail. Wal Imam Sanusi daqiqul mulahazah, beliau adalah seorang yang daqiq, seorang yang teliti. Lamma naqala an ba'd al-ulama لما نقل عن بعض العلماء أن الإمام الغزالي قد اقترب إلى قول الجاحظ وغيره في القول بنجاة المجتهد مطلق أصاب أو أخطأ, bila mana Imam Ghazali cenderung kepada qaul pendapat Jahidh dan selain dia dalam menyatakan selamatnya seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak tu maknanya tak akan masuk neraka dah, sama ada ijtihad dia itu betul ataupun ijtihad dia itu salah. Bayyana anna hakikatal qaul al-Ghazali laysa kadzalik, dia menerangkan bahawasanya hakikat perkataan Imam Ghazali itu bukanlah begitu. Wa anna kalamahu yaduru ala ma'nan ukhra, dan bahkan perkataan Imam Ghazali itu memberi maksud yang lain. Wa naqasha hadhil nisbati lahu, dan dia juga
membincangkan kesahihan penisbahan perkataan ini kepada Imam Ghazali. Wa kadzalika fa'ala lamma asyara ila naqli al-Imam as-Sa'di 'an al-Juwayni wal Baqillani wa ghairihima aqwalan zahiruha khilaf qawli ahli al-haqq fi mas'alati ta'thir al-qudrah al-hadithah. Wal haqiqatu anna al-kitaba mukhtasarun latifun munifun fi majmu'atin min ahammi al-masaili ilmi at-tauhid yasihu an yabtadi'a talibul ilmi bidirasatihi wat-tamakkunu min mabahisihi wa sawfa yakunu dhalika lahu miftahan lighairihi min buyutil ilmi allati shahadaha al-Imam Sanusi. Wa qad ishtamala hadha al-kitab asy-syarif على مباحث مفيدة لطلبة العلوم الشرعية فذكر فيه الإمام السنوسي أنواع الأحكام وأقسامها من الأحكام الشرعية والعادية والعقلية ولا يخفى على أحد من الدارسين للعلوم مدى أهمية إدراك تلك التقسيمات للأحكام وتعريف كل واحد منها. Sangat-sangat penting perbicaraan tentang hukum syarak, adat, hukum akal, wa idrakil farqi bainal wajib wal muhal wal jaiz, dan juga mengetahui beza antara wajib, mustahil dan juga harus. Thumma aqaba bi bayani madhahibin nasi fil af'al. Kemudian dia meneruskan perbicaraan dia tentang menerangkan mazhab manusia dalam perbuatan hamba. Wa hiya mas'alatun muhimmatun min masaili usuluddin. Wa dzakara al-farqa baina mazhabi ahli sunnah wa ghairihim mimman khalafahum. Wa dzakara fiha al-qaul bi anna al-insan majburun batinan mukhtaran zahiran. Banyak orang tak boleh terima pendapat ni. Insan majburun batinan mukhtarun zahiran. Oh, tak boleh terima. Jadi masalah. Bahkan nak lawan. ولا يخفى على القارئ ما يحتاج إليه هذا القول من الشرح والبيان. ثم بين رحمه الله تعالى أنواع الشرك ومراتب الأحكام فيها ودرجات الانحراف وأسبابها التي تؤدي إليها. وهذا مبحث عال لا يجده طالب علم في أغلب الكتب. Tak jumpa dalam kebanyakan kitab. فليحرص قارئ هذا الكتاب على فهمه ودركه بإتقان. Maka kena faham betul-betul. وقد أودع في أثناء شرحه لهذا المبحث أصولا شريفا ودقائق لطيفة في علم التوحيد. ثم ذكر أسباب الكفر وما يفضي إليه. Sebab-sebab jadi kufur ataupun sebab-sebab kekufuran dan apa yang membawa kepada kekufuran, iaitulah satu mabahas yang membawa kepada ataupun yang mengandungi mutiara-mutiara ilmu. Wa bayyana kaifa yansha'ul kufri aw al-ibtida'. Bagaimanakah menerangkan bagaimanakah kufur itu muncul, bid'ah itu muncul, dan penyalahan dari sudut syariah itu muncul. An kulli sababin min hadhil asbab, daripada setiap sebab-sebab ini. Wa minha mukhalafatul hukmil aqli, antaranya ialah kerana menyalahi hukum akal. Wa adami fahmil hukmil adi fahman daqiqan, dan juga kerana tak faham hukum adat dengan kefahaman yang betul. Wa bayyana al murada bil zawahir syar'iyyati, menerangkan murad zahir syarak macam mana. Wa kaifa anna syar'a la yadullu bidzatihi 'ala al ma'ani al batilah. ولكن إنسان يتوهم بفهمه الفاسد أن هذه المعاني الظاهرة هي مقصود الشارع. وبين فائدة العلم باللغة العربية, menerangkan pentingnya bahasa Arab. والتمكن منها, menguasai bahasa Arab. ومدى توقف الفهم الصحيح الشريعة عليها, dan bahawasanya syarak itu sangat syarak itu terhenti di atas kefahaman bahasa Arab yang sahih. Wa ma yatarattabu ala itqaniha, dan juga membawa apa yang datang ataupun macam ni, yang wa ma yatarattabu ala itqaniha, apa yang bahasa dia. Maknanya syarak, nak faham syarak kena faham bahasa Arab. Nak faham Quran kena faham bahasa Arab. Nak faham hadis kena faham bahasa Arab. Nak faham usul fiqh kena faham bahasa Arab. So bahasa Arab itu semuanya adalah umdah, kan? Semua ilmu itu yaduru haulahu al-lughah min tajannubil wuqu' fi iskalatin 'azimah, untuk mengelakkan daripada jatuh dalam kemusykilan yang besar. Summa bayyana aqsamal mawjudat.
Kemudian beliau menerangkan kisim bahagian jenis-jenis mawjudat binisbati lil mahalli wal mukhassis wa huwa mabhathun muayyanun li talibil ilmi ala fahmi qawaida muhimmatin tusa'iduhu bila syakkin ala fahmi usulid din usul ilmi tauhid wal mabani allati yubna 'alayha. Thumma khatama al-kitaba بذكر تعريفات مفيدة لبعض أهم الأصول المذكورة في علم التوحيد كتعريفات الصفات الإلهية menerangkan ta'rif definisi dan juga mustalahatil musta'malah fi babin nubuwah. Wal Imam As-Sanusi rahimahullah taala lam yabkhal 'ala al-qari bi dhikril 'adid min al-fawaid al-latifah, dan dia juga tidak kupi, tidak kedekut dalam menyebutkan banyak faedah-faedah ketika mana beliau mensyarahkan kitab ilmu ini. Maka hendaklah penuntut ilmu itu mengutip mutiara-mutiara tersebut. Wa nad'ullaha ta'ala an yanfa'a bihadzal kitab wa yajzi muallifahu anna khairal jaza wa nata'ammalu an yazdada ihtimami tullabil ilmi bidirasati ilmi usuluddin wa masailihi wa mabahithihi fa inna hadzal ilma huwa al-ilmu al-ahammu fi ad-din al-hanif wa khassatan fi hadzal zaman bal fi kulli zaman وليحرص على تعلم هذا العلم من مصادره الموثوقة. Kena cari sumber yang betul. Jangan mengaji akidah Asy'ariyah dengan orang Wahabi. Orang Wahabi ni ada dia kata orang Asy'ariyah ni apa? Menafikan Tuhan. Tak bertuhan. Teruk betul lah. Sawa'un itu dah fitnah tu. Mengkafirkan orang, mana tak ada Tuhan tu jadi kufur lah. secara mafhum mukhalafah mubashiran falyahris ala an yakuna minal multazimina bimanhaji ahli sunnati wal arifina bihi aliman hafizan lil masail ghayra munharifin ila hawahu aw kitaban falyahris ala al bahsi an kutub ahli sunnati allati i'tanat bi taqrib hadha al ilmi ila jumhuril mukallafin bi bastil qawaidi wa bayaniha wa an naskhiha al musahhahati al mudaqqaqah. Kena guna nuskhah yang daqiq, yang dah ditashih, liyatajannabul khata' fil fahmi, supaya tidak jatuh dalam salah faham, natijatul ghalat fil kitabati aw ittiba'ati aw nasakhi. Banyak kesalahan eja, typo, yalah. Fa kullu kalimatin fi ilmi tauhid laha waznuha wa ahmiyatuha. Dalam akidah tu setiap nuqat itu ada tempat, ada weightage dia, ada wazan dia. Wa nad'ullah ta'ala an yajziyal ustaz Nizar Hamadi khairal jazaa' ala ihtimamihi bil inayati bi hadhil kutub wa ma hawathu min al ulum wal ma'arif wa taqribiha li tullabil ilmi ba'da an kanat khafiyatan nadiratan yashukku 'ala al wahid an yajida nuskhatan minha. Wallahu al muwaffiq wa huwal hadi ila sawa'is sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdal anbiya'i wal mursalin wa laysa lana ila ghairillahi ta'ala hajatun wala madhhabun. Habis. Baca pula. Tak ada teks. Mana ada teks? Tak ada teks. Baca yang Amar, baca Amar. Sambungan tu. Yang ni yang Syaniza. وأثنى عليهم خيرا في كتابه المبين فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وزادهم تكريما بأن رد علم بعض أحكامه الشرعية إلى اجتهادهم واستنباطهم كما أشار إلى ذلك بقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نحمده سبحانه أن جعل الكمال الحقيقي للإنسان منوطا بالتحلي بالعلوم النافعة والعمل على وفقها في جميع الحالات. فقال جل من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونشكره جل جلاله على نعم لا تحصى ولا تعد أعظمها أن به تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم مؤمنون
وأن جعلنا من الفريق الأول من قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين القائل في شريف حديثه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والذي زاد علماء أمته تشريفا فكان يلحقهم بدرجة الأنبياء، وقال صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء. وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين الذين كانوا أول حماة ونصرة للدين. وبعد، فقد تواتر القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة بفضل علماء الإسلام العاملين، وخرجت الأخبار بذلك عن الحصر، وصارت فضيلتهم من المسلمات في الدين. فالعلماء هم الذين نابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حملهم العلم عنه وتبليغهم إياه لأمته وإرشادهم له وهدايتهم، وهم العالمون بمصالح أمته بعده، الذابون عن سنته، الحافظون لشريعته، وبذلك كانوا هم الأحق بالوراثة والأولى بالنيابة والخلافة. وقد وجد بفضل الله تعالى في كل قرن من قرون الإسلام علماء مجتهدون مجددون للدين، وآخرون عدول حملوا تلك العلوم ونفوا عنها تحريف الغالين وانتحاز المبطلين، فكانوا لقواعد الشريعة الإسلامية الخاتمة الحصن الحصين. ومن أولئك العلماء الربانيين الإمام السنوسي الذي نال إلى جانب شرف النسب شرف الدفاع عن قواعد وأصول الدين، حتى صارت مصنفاته منذ القرن التاسع للهجرة إلى يومنا هذا محط أنظار الفقهاء والمدرسين والمرجع لطلبة العلوم الشرعية سيما علم أصول الدين. فقد كان من أجل المصنفين فيه وأنصحهم للأمة المحمدية ولنصحه، فقد ألف فيه تآليف عديدة ما بين واجز وبسيط وكبير ووسيط، ولم يقنع مع ذلك إلا بشرح مؤلفاته وتحليل تعقيد مصنفاته، ولم يكل ذلك إلى غيره ليغتنم أجر النصح ونشره. فألف العقيدة الكبرى وشرحها وأتبعها بالوسطى وبسطها، وألف الصغرى وصغراها فأخرج منها ماءها ومرعاها، وبالجبال الشامخة من البراهين القاطعة والأدلة الساطعة قواها، ثم شفع ذلك بالمقدمات فحررها بالضوابط والمقالات، وأتبعها بشرح فصل ما جاء فيها من المجملات، فكان مدخلا نافعا لجميع المصنفات العقدية لا غنى عنه لمن أراد الالتقاء بفهمه وإحكام قواعد الأصول الدينية. وها نحن بفضل الله تعالى وتوفيقه نحققه ونقدمه للباحثين وطلبة العلوم الشرعية، راجين منه سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا بجاه المصطفى خير البرية. Alhamdulillah. Ini adalah mukaddimah yang ditulis oleh Syekh Nizar Hamadi. Seterusnya terjemah Imam Sanusi, terjemah dia. Terjemah ini biasanya kalau tak salah saya itu dibuat oleh Syekh Said Faudah. Kemudian semua kitab-kitab Imam Sanusi yang baru diterbitkan tu yaduru haulahu. Semua yang pakai rujuk kepada Syekh Said Faudah punya. InsyaAllah kita berusaha tapi tak ada waktu. Nak berusaha tapi tak ada waktu untuk mentahqiqkan kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Mawahib Al-Quddusiyah fi Al-Manaqib As-Sanusiyah karangan Syekh Ibrahim Al-Mallali. Itu adalah murid kanan bagi Imam Sanusi, murid kanan penyimpan rahsia Imam Sanusi, bersama dengan beliau ketika saat-saat akhir beliau nak wafat. Jadi beliau ni orang kata sahibul kanz lah, mana apa maklumat tentang Imam Sanusi tu dalam poket dia. So, dia menulis kitab tersebut. Lalu kebanyakan muallafat terjemah kepada Imam Sanusi itu semua kembali kepada Imam Sanusi, Imam Syekh Al-Mallali punya tulisan ini. Cuma ila hadil an lam najid hadzal kitab fi suq. Mesir pun tak ada. Adalah satu Algeria buat satu. Siapa saya tak ingat, tapi
yuqalu anna tahqiqahu radi'ah jiddan, teruk. So kita nak i'adatul nazar, i'adatul tahqiq kitab ini, dan kita dah jalan separuh, dah start, tinggal lagi nak sempurnakan. Itu yang tak sempat, lakin khairun insyaAllah. Okey, kita baca ini, ramai ada ini. Surat matan, baca syarah lah. Okey, habis baca yang baca cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الفقيه الإمام العالم الولي الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به. Al-Faqih, beliau ini merupakan seorang faqih, al-Imam al-Alim al-Wali as-Salih, merupakan seorang wali. Bila sebut kata wali, menunjukkan bahawasanya beliau ini adalah as-Sufi. Abu Abdullah Yusuf as-Sanusi al-Hasani. Al-Hasani min jihatil dia adalah al-Hasani min jihatil wafatnya di Tilimsan. Tilimsan ni yab'ud an apa nama tempat tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wujdah. Nah, yab'ud an Wujdah bi takriban 50 km. 50 km daripada Wujdah. Wujdah ni adalah satu tempat, satu provinsi di Morocco. Asimah dia, nama dia Berkan. Berkan itu tempat tarekat Budshishi. Tak dengar Budshishi. Dr. Khalid dulu dia Budshishi, tapi dia tinggalkan Budshishi sebab dia nampak banyak benda-benda pelik dalam Budshishi. Tapi kalau korang kenal Prof. Taha Abdul Rahman, itu adalah Budshishi. Saya masuk jumpa dengan Sidi Hamzah. Sidi Hamzah ni muassis, Allah yarhamuh, dengan Syekh Afifuddin. Waktu tu kita duduk, Syekh Hamzah ni dia dah bedridden dah, dia tak boleh gerak dah. Wali besar lah. Duduk dalam bilik dia. Bila nak baca zikir, bila nak ada maulid, dia angkat dengan katil tu, dia angkat tu, turun masuk dalam masjid. Masjid, tapi masjid tu tak siap lagi waktu tu. Masjid tengah buat masjid, kapet semua, kapet dah ada tak pasti waktu tu kapet, tapi dinding pun tak pelah lagi, tak cat lagi, tapi besar. So Syekh Sidi Hamzah masuk, dibawa masuk kursi. Waktu anak dia Sidi Jamal, Sidi Jamal lah yang jadi ketua tarekat tu. Jadi dia Morocco ni, bila maulid Morocco ni memang lompat habis kan, lompat. Yang ada pada waktu tu Ahmad Abbadi, kenal? Syah kenal? Tak kenal? Rais Rabitah Muhammadil Ulama, Ahmad Abbadi. Ahmad Abbadi ni orang besar lah. Dia boleh cakap English, French, Spain, fasih lah, Arabic. Semua malam tu pakat melompat. Semua melompat. Saya dengan Ustaz Iman, kita pun melompat. Syekh Ahmad Ambadi pun melompat. Syekh Ahmad Ambadi ni kira orang paling wasati lah kan? Tapi dia dalah kan ni. So kita melompat lah malam tu. Maulid tu best lah. Sidi Jamal ada, Sidi Jamal tu seronok lah, tapi dia tua waktu tu, umur 90. Tua lah. Ala kulli hal. Situ ke tempat Imam Sanusi tu ada dalam 50 km. Morocco dengan Algeria, Tilimsan ni di Algeria, gaduh. Border tutup, tak boleh cross border. Border tutup. Kalau nak cross tu kena flight.
Daripada Casablanca kena pergi ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Algeria. Asimah Algeria tu nama dia Algeria. Asimah Jazair. Jazair asimah ke Tlemcen tu lebih kurang 1000 km, 1000 lebih something like that if I'm not mistaken. So saya naik kereta lah dengan kawan seorang, bukan dengan Ustaz Aiman, dia tak nak pergi. So itu saya lebih daripada dia. Yang lain dia jalan. Yang tu saya pergi lebih. Sampai dekat Tlemcen. Imam Sanusi ni ada makbarah dia. Makbarah Muslimin luah, tapi ditulis Makbarah Al-Imam Sanusi. Hujung sekali barulah dia punya makam. Makam dia satu besar, special. Orang lain kubur-kubur biasa, tapi dia ni special sikit. Dan dalam tu ada, kalau tak silap saya, ada 5-6 orang lah. Tak dapat dipastikan siapa yang berada dan mana satu yang dia punya tu tak dapat dipastikan lah. Berdekatan dengan makam Imam Sanusi itu ada makam Sidi Abu Madian Al-Ghawth. Tahu? Hikam Abu Madian. Itu beliau punya. Itu dekat dengan Imam Sanusi. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa radhiyallahu ta'ala an alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fahadhihi kalimatun qasadtu biha syarha ma wada'tuhu min al-muqaddimat ala sabilil ikhtisar wa minallahi subhanahu as'alu at-tawfiqa lil haqqi was sawaba fil aqwali wal af'ali fa huwa al-mawla al-karim al-qadir alladhi yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ta'riful hukmi wa inqisamul ilmi. Al-hukmu ithbatu amrin aw nafyuhu, yani anna man adraka amran min al-umur فإما أن يتصور معناه فقط ولم يحكم بثبوته ولا نفيه, menggambarkan makna dia sahaja tapi tidak menghukumkan sesuatu, tidak menetapkan, tidak mengatakan ya ataupun menafikan dia. Fahadal idrak yusamma fil istilahi tasawuran, ini kita panggil sebagai tasawur. Ini belajar dalam mantik kan, tasawur dengan tasdik. Ka idrakina mathalan anna ma'na al-hudus, seperti kita memahami bahawasanya makna hudus itu ialah al-wujud ba'da adamin, iaitu ada setelah daripada tidak ada. Walam nuthbithu li amrin wala nafainahu anhu, kita tak mengisbatkan dia tu kepada satu perkara ataupun menafikan perkara tersebut daripada dia. Wa imma an yatasawwar ma'a dhalika thubuta dhalikal ma'na li amrin aw nafyahu anhu, ataupun mentasawurkan suatu perkara ma'a dhalika, dan beserta perkara tersebut subuta dhalika al ma'na, sabitnya makna tersebut pada satu perkara ataupun menafikan perkara tersebut daripada ia. Fahadal idrak yusamma fil istilah tasdiqan wa yusamma aidan hukman ka itsbatina al huduth mathalan ba'da tasawwurina li ma'nahu lil awalim. Sebagai contoh, kita mengatakan alam itu adalah baharu, kan? Mana kita menghukumkan alam tu sebagai baharu. Wa hiya ma siwal maula tabaraka wa taala, alam tu selain daripada Allah Taala, maka kita mengatakan alam itu adalah baharu, ataupun kita menafikan ia daripada apa yang wajib qadimnya itu, iaitu Allah Ta'ala. Maknanya kita menafikan baharu itu daripada Allah Ta'ala, maka kita mengatakan maulana laisa bihadithin. Fa itsbatu amrin li amrin aw nafyu anhu wal musamma hukman, mengisbatkan satu perkara ataupun menafikan satu perkara daripada dia, itu dipanggil sebagai hukum. Wabillahi taufik. Wa yanqasimu ila thalathati aqsam, dan hukum itu terbahagi kepada 3, syar'iyyin wa 'adiyyin wa 'aqliyyin. Hukum syarak, hukum adat, dan hukum akal. Yakni anna al-hukm alladhi huwa ithbatu amrin aw nafyu yatanawwa'u ila thalathati aqsam bima'na al-anwa', wa hiya ath-thalathatu al-madhkurah li'anna ath-thubut aw an-nafy alladhaini fi al-hukmi imma an yusnida ila asy-syar'i bihaythu la yumkinu an yu'lama illa minhu aw la. والثاني إما أن يكتفي العقل في إدراكه من غير احتياج إلى تكرر واختبار أو لا. فالأول الشرعي, pertama syarak, كقولنا في الإثبات الصلوات الخمس واجبة, seperti kita mengatakan semayang 5 waktu itu wajib, ataupun kita menafikan saumu yaumi asyura laisa biwajib, puasa hari asyura itu bukanlah wajib. Mana kita menghukumkan satu perkara itu sama ada dengan wajib ataupun dengan tidak wajib.
Wathani al-aqliyu, yang kedua ialah hukum akal. Ka qaulina fil isbat al-asharatu zaujun, seperti kita bila kita nak isbat, contohnya 10 itu adalah apa? Genap okey, genap. Wa qaulina fin nafyi sab'atun laisa bizaujin, 7 itu bukanlah genap. Odd number, odd ke even? Even genap. Okey. Wa qaulina fin nafyi ad-diddan la yajtami'an, penafian seperti dua perkara yang berlawanan itu tak boleh berkumpul. Yang ketiga al-adiyu ka qaulina fil isbat, seperti kita nak isbat syarabus sakanjabin musakkinun lis-safra, minum sekanjabin itu mujarrab untuk menyembuhkan penyakit kuning. As-sakanjabin ni yattakhidhu min khallin wa asalin li mu'alajati yarqan alladhi yasfiru minhu al-jasad, untuk penyakit kuning kena minum as-sakanjabin. Madu campur cuka, macam itulah, madu campur cuka jadi ubat untuk penyakit kuning. Orang tu ada penyakit kuning. Penyakit kuning ni kegagalan hati, birubilin nama dia, birubilin kan. Hati nak counter penghasilan darah putih. If I'm not mistaken lah, check back lah. Okay. Tapi tak berani lah nak bagi dekat budak-budak kecil yang mana boleh lagi pun, budak kecil tak boleh bagi, mana boleh bagi madu, meletup nanti, panas. Fi nafyi al-fatiru min al-khubzi laisa bisari'il hidam. Fatir ni apa panggil apa? Fatirah. Apa fatirah ni? Saya tak nak makan. Morocco tak ada fatirah. Roti canai. Lepas tu makan dengan gula ke coklat apa-apa itu. Memanglah laisa bisari'il hidam. Roti canai jangan makan dengan kari, makan dengan gula atau makan dengan Nutella. Itu fatirah. Tapi betul fatirah. Summa yanqasimu hadzal adi ila qismain. Kemudian adi itu terbahagi kepada dua. Adiyun qawli wa adiyun fi'li. Adiyun qawli ka raf'il fa'il wa nasbil maf'ul wa nahwi dhalika min al-ahkamil lughati aw al-nahwiyyati. Adiyun fi'li kal mithalain al-madhkurain, seperti dua contoh yang telah disebutkan tadi. Wa kullu wahidin min hadhihi al-aqsam ats-thalatha, wahia setiap satu daripada tiga ni, iaitu syarak, akal dan adat, itu semuanya terbahagi kepada dua, daruri dan nazari. Fad-daruri ma yudraku thubutuhu aw nafyu bila ta'ammulin, apa yang didapati ianya itu tanpa perlu ta'ammul, secara spontan, secara sepintas lalu kita dah boleh faham. Adapun nazari itu mesti ditilik dulu, mesti diperhatikan dahulu, barulah dapat fahami makna dia. Contoh hukum syarak yang daruri. Hukum syarak yang bersifat daruri ialah kita mengatakan bahawasanya semayang itu wajib, zina itu haram dan sebagainya. Kita mana ada kena fikir betul semayang itu wajib? Tak ada kena fikir kan? Yang nazarinya seperti kita mengatakan an-naqtida' at-ta'am min thamni at-ta'am la yajuz. Iqtida' at-ta'am min thamni at-ta'am la yajuz. Macam mana ni? Iqtida'ut ta'am min thamanit ta'am, membayar makanan dengan sebahagian daripada makanan, itu tak boleh. Jadi kena tasawur lah, kena fikir macam mana. Wa anna za'faran laisa baca apa? Biribawiyin. Ada baca barbuwi. Biribawi. Za'faran itu bukanlah item ribawi. Jadi kena fikir macam ni. Za'faran. Wa misalul hukmil aqli daruri, seperti kita mengatakan annas nafya wa thubut la yajtami'an. Nafi dan subut itu tak boleh berkumpul. Tahu hidup ke mati kan? Mana boleh hidup dan mati, betul tak? Kita mesti tilik satu sahaja, mana tanpa perlu berfikir pun. Kalau nazari contohnya kita katakan satu itu adalah
1/14 daripada 40. Satu itu ialah rubu' ushril arba'in. Betul kan? Rubu' usyur 1/4, 1/10 daripada 40. Jadi kena kira dulu, kena ambil kalkulator dulu, nazari. Kena tilik dulu, kena lukis dulu, baru boleh jawapan. Wa mithalu hukmi al-adi ad-daruri. Contoh dia, kita mengatakan api itu adalah membakar. Ya memang begitulah. Tanpa perlu berfikir. Baju itu menutup. Nazari ma taqaddama min misalin sakanjabin wa khubzil fatir wa aktharu ahkami ahli tibbi adiyatun nazariyatun. Samalah hukum-hukum yang doktor bagi tahu apa semua itu mesti kena nazari. Di mana kena buat kajian, kena buat penyelidikan, kena soal jawab, soal selidik, kena buat pemerhatian dan sebagainya. Itu semua adalah hukum adat yang bersifat nazari. Al-kufru manatun bi'inkari ma'lum minad-din bid-darurah. Kufur itu ialah satu tempat di mana manatun bi'inkar, macam mana terjemah dia? Kufur itu boleh dihukumkan dengan mengingkari sesuatu yang maklum daripada agama secara darurah. Kufur itu jelas berlaku bila mana seseorang itu mengingkari perkara yang jelas daripada agama. Maksudnya apa? Semua orang tahu benda tu wajib. Kalau tanya budak kecil pun budak kecil tahu perkara tersebut adalah wajib. Contohnya semayang. Tanya budak kecil tahu semayang itu wajib. Dan tiba-tiba dia kata semayang tak wajib. Maknanya dia ingkar dengan perkara yang ma huwa minad-din ma'lum bid-darurah. Wa faidatu ma'rifatid daruri wan nadhari fil hukm al-syar'i. Saya ketika mana di mukabalah, interview Tauliah Selangor. Dia tanya ni, cuba sebut daruri dengan nazari, adat, akal, syarak. Oh, tak ingat waktu tu kan? Tak ingat detail kan. Yang saya ingat akli saja. Adat dengan syarak tu tak ingat. Tak terlintas. Tapi saya sebut yang saya ingat, akal. Lepas tu saya panjang goreng. Sampai dia pun lupa soalan dia pun. Boleh Tauliah. Wa faidah dia ialah ma'rifatu ma yujibu inkaruhul kufra wala yujib. Dapat tahu apa yang mewajibkan kalau ingkar perkara tersebut jadi kufur, apa yang mewajibkan kufur kalau ingkar perkara tersebut, dan apa yang tidak wajib. Fa inna man ankara ma ulima minad-din daruratan fahuwa kafirun. Siapa yang ingkar ma huwa minad-din ma'lum bid-darurah itu adalah kufur, bi khilafi man ankara al-khafiyya. Berbeza dengan orang yang mengingkari benda-benda kecil-kecil yang la ya'lamu illa al-qal, yang tidak diketahui melainkan orang sikit-sikit sahaja. Contohnya apa? Isu ru'yatullah. Very complex. Idrak ke, idrak hawas ke, idrak ain ke, idrak maklumat ke. Itu adalah perkara yang daqaiqu ilmil kalam. Maka kalau tak tahu ataupun ingkari, itu tidak mengapa, melainkan mengingkari. Yalah, kita tak hukum kufur lah. Sekalipun Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah itu tidak dihukumkan kufur sebab pengingkaran tersebut, kerana masih lagi ada wajah yang samar-samar. Fa innahu la yuhkamu alaihi bil kufri inda katsirin minal muhaqqiqin. Wallahu taala bitaufiq. Tapi dia dihukumkan sesat lah. Kalau sesat, kenapa kita nak ikut? Tak. Salah lah, benda yang salah itu sesat. Tapi tak kufur, bukan mengeluarkan seseorang itu daripada millah. Fasyar'iyyu khitabullah ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafina bit talabi aw al-ibahati aw al-wad'i lahumah. Kemudian hukum syarak, dia adalah satu khitab, perintah daripada Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan hamba yang mukallaf, sama ada khitab tersebut berkaitan dengan tuntutan ataupun keharusan ataupun wad'i lahumah. Okey, khitab itu ialah al-jins kal jinsi fil haddi. Okey, wa haqiqatul khitab al-kalam alladhi yuqsadu bihi man huwa ahlun lil fahmi. Suatu percakapan yang dikosadkan orang yang memahami kalam tersebut. Wa ikhtulifa hal min syarti tasmiyati bihi wujudul mukhatab am la, wa ala dhalika jara al-khilafu fi kalamillahi ta'ala hal yusamma fil azal khitaban qabla wujudil mukhatabin am la. Khilaf, tapi tak apa. Wal muradu bil khitab huna al mukhatab al mukhatabu bihi min itlaqil masdar ala ismil maf'ul
Wa idafatul khitab ila Allah tabaraka wa ta'ala yukhriju khitab ghairihi kal muluk wal aba' wal ummahat wal masyayikh. Maka dia mesti khitab Allah, bukan khitab masyayikh, bukan khitab ummahat, bukan khitab muluk dan sebagainya. Wa bil jumlati yakhruju bi hadzal qaid khitabu man siwa Allah ta'ala min malaikah wal insi wal jinni. Itu semua disepak keluar semuanya. Di bahasa Arab dia apa? Apa bahasa dia, lupa dah. Muhim dikeluarkan, dibersih-bersihkan. Fala yusamma khitabu haula'i kullihim hukman syar'iyyan. Bukan hukum syarak. Kalau Anwar suruh buat apa, itu bukan hukum syarak. Kan? Kalau rektor suruh apa-apa, itu bukan hukum syarak. Wa inna ma yusamma khitabur rusul bitakalifi hukman syar'iyyan li'annahum muballighuna 'anillahi ta'ala ma'sumuna fi tablighihi minal kadhibi 'amdan wa sahwan. Tengok para rasul itu maksum daripada tabligh mereka, daripada tipu, daripada dusta, sama ada secara sengaja ataupun lupa. Padahal lupa itu sifat harus bagi rasul, betul? Sebab rasul adalah manusia. Tapi dalam isu pengkhabaran tablighil wahyi, rasul itu maksum daripada lupa. Maksum juga daripada ghalab. Wa qawluhu al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, itu berkait mengeluarkan ihtiraz daripada 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, khitabuhu al-muta'alliq bi dzatihil 'aliyyah. Maka itu bukan hukum syarak. Contoh dia kata la ilaha illallah. Kedua khitabul muta'alliq bi fi'li, khitab yang berkait dengan perbuatan Allah. Allah kata Allahu khaliqu kulli syai'. Ketiga, khitab yang berkait dengan jamadat. Wa yauma nusayyirul jibal. Keempat, al-khitab muta'alliq bi dzawatil mukallafin. Keempat, zawat mukallafin, iaitu walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Wal muradu bi fi'lil mukallaf ma yasduru minhu, perbuatan hamba, apa yang keluar daripada hamba. Liyashmalal qawla wan niyyah, supaya termasuk juga niat dan perkataan. Semua itu adalah masuk dalam fi'lil mukallaf. Niat pun termasuk, perkataan pun termasuk, bukanlah perbuatan sahaja semata-mata. Al-mukallaf siapa? Huwal balighu al-aqil. Wa min huna yu'lam anna as-sabi la yata'allaqu bihi hukum. Budak kecil tak kena hukum. Wa hakadha kila wanzur hadza ma'a ma dhukira fil usul min al-khilaf fil amri bil amri asy-syai' bisyai'. Wa hal huwa amrun bidzalika syai' am la? Fa in qila laysa amran fa baqiya as-sibyan lam ya'murhum asy-syar'u. Fal muta'alliqu bihim laysa hukm asy-syar'i bal hukmu awliyaihim. Wa in qulna innahu amrun fal aqrab anna as-sibyan mukallafuna min asy-syar'i bimithli hadzal amr. Wa in kana an-nadbu wa idza kana an-nadbu taklifan fi haqqil balighin ala qawlin ma annahu la yalhaqu bi tarkihi 'uqubatun syar'iyyatun la fid dunya wala fil akhirah fa amru as-sibyan bis salah aqrab li an yakuna taklifan li istihqaqihim bi tarkiha 'uqubat asy-syar'i fid dunya. Hadha fi man balagha minhum 10 sinin wa man lam yablugha kana talabu as-salati minhu kal mandub fi haqqi man balagha wa huwa taklifu ala qawlin. Allahumma inna illa an yujada ijma'un ala anna al-bulugh syartu at-taklif fanzur dhalika. قوله بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما المجرور الذي هو بالطلب أحسن ما فيه أن يتعلق بقوله خطاب وفيه وصف المصدر قبل إعماله إلا أنه يسهله أن المجرور يعمل فيه العامل الضعيف والقوي وأيضا فالمصدر هنا لم يبقى على حقيقته وإنما المراد به المخاطب به على من سبق. قوله أو الوضع لهما ma'tufun ala libah ay ta'alluqul khitab bil af'al, imma keadaan situasi, imma bi an yatluba fiha talaban aw bi an yabihaha aw bi an yad'a sababan wa shabbahahu laha. Khitab itu adalah perintah syarak, itu hukum syarak itu ialah khitab Allah Ta'ala yang berkait dengan perbuatan hamba, sama ada ianya adalah berbentuk tuntutan ataupun tidak berbentuk tuntutan ataupun al-wad'u lahuma, situasi pada kedua-duanya. Macam mana nak explain? Wa tahsisu hadha an-naw' min al-ahkam bismil wad'i mahdu istilah
wa illa fal ahkamu kulluha a'ni al muta'allaqat bil af'al at tanjiziyah bi wad'i syar'i la majal lil aqli wala lil 'adati fihi fi syai'in minha. Nanti kita tengok balik nanti. Bayanul ahkam at taklifiyah. Hukum taklifi wa yadkhulu fi at-talabi arba'atun al-ijabu wan-nadbu wat-tahrim wal-karahah. Tuntutan itu ada 4, iaitu tuntutan yang wajib, sunat, haram ataupun makruh. Wajib ialah talabul fi'li talaban jaziman. Tuntutan buat satu perkara, tuntutan yang jazim, yang mesti. Seperti beriman dengan Allah dan Rasul dan kaedah Islam yang 5, rukun Islam yang 5. Sunat, tuntutan melakukan sesuatu perkara yang tidak jazim, yang tidaklah sungguh-sungguh sekuat tadi, seperti solat sunat fajar, solat fajar, solat sebelum subuh tu dan seumpamanya, seperti 2 rakaat sunat qabliyah bagi sembahyang asar, 2 rakaat sebelum asar pula, fajar, sunat qabliyah fajar. Nah, wat tahrim, tuntutan menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara, tuntutan yang kuat, seperti minum khamar, zina, itu haram. Karahah, tuntutan menahan daripada melakukan satu perkara, tuntutan yang tidak kuat, seperti baca Quran pada ketika rukuk dan sujud contohnya. Boleh je baca, tapi kalau tak baca tidak dapat pahala, kan? Adapun ibahah ialah iznul syar'i, keizinan syarak pada buat ataupun tak buat, sama, min ghairi tarjihin li ahadihima 'alal akhar, tanpa mentarjihkan salah satu daripada keduanya. Maknanya nak buat boleh, tak buat pun boleh, 50-50. Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kan nikahi wal bai'i wa nahwiha, seperti kahwin, jual beli dan seumpamanya itu, secara asasnya harus. Tapi jadi sunat bila ada rasa nak menikah, ada duit nak menikah, ada kemampuan batin dan zahir dan batin. Kalau tak ada rasa, ada duit, tak ada rasa, tak ada duit, maka tak perlu kahwin, tak wajib kahwin, tak sunat kahwin, tak haram kahwin, tak makruh kahwin. Ada duit, tapi tak ada rasa nak kahwin, pun juga harus, kan? Tak ada duit tapi nak kahwin, masalah, kan? Mengundang masalah, makruh, kan? Duit tak ada, kemampuan tak ada, keinginan sahaja ada. Duit tak ada, kemampuan tak ada, tapi nak kahwin. Macam mana boleh nak kahwin, kemampuan tak ada? Nah. Habis ini sikit. لا إشكال في دخول الأربعة الأحكام في الطلب، لأن الطلب إما طلب فعل أو طلب ترك، وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم، فالمجموعة 4 من ضرب 2 في 2. Okay. وقولنا في هذا الإيجاب طلب جنس في الحد. قولنا الفعل فصل يخرج التحريم والكراهة، لأنهما طلب كف عن فعل ولا طلب فعل. Okay. وقولنا طلبا جازما، tuntutan yang jazim، يخرج الندب، لأنه طلب للفعل من غير جزم في الطلب، بأن لا يؤذن في الترك، بل هو قد سمح له في الترك، ولا يخفى عليك معرفة ما يحترز بالقيود عنه في سائر الحدود. واعلم أن مذهب جمهور الأصوليين أن الأحكام التكليفية 5: الإباحة والأربعة الداخلة في الطلب. 5 semua hukum syarak, hukum taklifi ada 5. وزاد السبكي sadisan, Imam Subki tambah 6, iaitu khilaful aula. Lianna an-nahya ghaira jazimin, tuntutan larangan yang tidak jazam, indahu in ta'allaqa bil kaffi an fi'lin bidalalatil mutabaqah, kalau guna dalalah mutabaqah, seperti melarang
larangan baca Quran pada rukuk, contoh dia, itu adalah makruh. Wa in ta'allaqa bil kaffi 'anil fi'li bidalalatil iltizam, seperti dalalah talabil mandub bidalalatil iltizam ala nahyi an diddihi fa huwa khilaful aula, seperti talabu qiyamil lail. Qiyamul lail itu khilaful aula itu tuntutan untuk ditinggalkan itu lebih ringan daripada tuntutan karahah. Maknanya kalau kita buat hierarki, wajib, sunat, harus, khilaful aula, makruh. Khilaful aula itu duduk di antara makruh dengan harus. Darjat kekuatan tu. Seperti tuntutan untuk sembahyang sunat malam. Talabu qiyamil lail fa innahu yadullu bil iltizam ala an-nahyi an diddihi ka naumil laili kulli fa yutlaqu ala an-naum annahu khilaful aula. Mana khilaful aula, tidur sepanjang malam ni, tak bangun qiyamul lail, itu maksud dia. Wala yutlaqu alaihi annahu makruh. Wa tabi'a Subki fi ziyadati hadzal qism as-sadis Imam al-Haramain. Tabi'a Imam Haramain pun juga menambahkan yang keenam ini. Wal imamu awwalu man 'allamnahu dzakarahu. Qala al-Iraqi bal naqalahu al-imamu an ghairihi fa qala innahu mimma ahdathahu al-mutaakhirun. Ahaddu hukmil wad'i wa amma al-wad'u lahumā fa huwa 'ibaratun an nasbi asy-syari' amaratan 'ala hukmin min tilkal ahkami khamisati. Satu ibarah daripada syari' menunjukkan kepada sesuatu hukum. Lamhah, begitulah. Yakni anna al-hukm al-wad'i ibaratun an ja'li asy-syari' amran min al-umuri amaratan. Syarak menjadikan satu perkara itu sebagai alamat, amarah, tanda-tanda ala hukmin min tilkal ahkamil khamsati. Sawa'un kana dhalikal maj'ul amaratan min af'alil mukallafin ka ja'li as-sariqati sababan lil qat'i aw laysa min af'alihim, ataupun bukan daripada perbuatan mereka. Seperti tergelincirnya matahari itu menjadi sebab bagi wajibnya solat zuhur. Wa qawlu nasbi asy-syari' amaratan asyara bil lafzi amaratan ila anna ahkam Allah Ta'ala laysat tabi'atan lil asbab wasyurut wal mawani' bal hadhihi al-umur amaratun 'ala al-ahkam na'rifuha nahnu minha li khafa'iha 'alaina wa laysa syai'un minha ba'ithan li maulana jalla wa 'azza 'ala hukmin min al-ahkami kama za'ama man dhalla wa ibtada'a. Baca syarah aja lagi pening. Kena baca matan sahaja. Summiyat hadhihi al-ahkam al-khamsah khitab taklif tawassu'an fil ibarat. Fa inna at-taklif min al-kulfah wal mashaqqah wa dhalika innama yatahaqqaqu fil wajib lil kulfati fi tarki wal muharram lil kulfati fi fi'li. Okay. Dan dia ada kaitan dengan mabahas yang akan kita baca setelah ini, iaitu as-sabab wa syartu wal mani'. Wa ammal wad'u lahumā tu dia masuk pada bahagian yang kedua. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji'. Kita berhenti dulu pada akhir perkataan wa ammal ibahatu fahiya idnu syar'i fil fi'li wat tarki ma'an min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhar kan nikahi wal bai'i wa nahwiha wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji'.